Matter and its states. So matter na enna? Matter is anything which has mass and occupies space. It exists in 5 states like solid, liquid, gas, plasma and bose-einstein condensate, out of which the former 3 are commonly seen. The former 3 என்னது solid, liquid, gas. இதெல்லாமே வந்து நம்ம காமனா பார்க்கக்கூடிய ஒரு matters. States of matter. There are 5 states of matter. அந்த 5 states என்னன்னு நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். First one is solids. They have definite volume and definite shape. They are incompressible and have strongest intermolecular interactions. These are solids. Solids are very dense as compared to liquid and gas. Examples of solids are woods, stone, iron, etc. What is melting point? It is a temperature at which a substance converts from its solid state to a liquid state. Melting point of ice is 0 degree Celsius. Ice or melting point is 0 degree Celsius. Melting point decreases in presence of impurity. Melting point வந்து impurity increase ஆச்சுன்னா so melting point வந்து will get decrease. So first solid discuss பண்ணோம். So what is melting point? Solid, the point at which solid gets converted to liquid. Solid வந்து பாத்தீங்கன்னா heavy denser ஆ இருக்க உள்ள particles. So அந்த solid வந்து liquid ஆ மாறும் பொழுது அந்த particular temperature தான் வந்து melting point. Okay? Sublimation. It is a process of conversion of a substance from solid state to gas state without passing through an intermediate liquid phase. அதாவது வந்து solid இருந்து straight gas state க்கு மூவ் போச்சுனா so that process is called as sublimation. So இந்த மெத்தட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா in betweenல வந்து அந்த liquid phase இது வந்து skip ஆயிடும். The liquid phase skip ஆகும்போது அந்த process பேர் வந்து sublimation அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is used to separate sublimate. Sublimate னா என்னது? Substance undergoing sublimation. Examples of sublimate வந்து camphor, naphthalene, ammonium chloride, etc. from non-sublimate. Next is liquids. They have definite volume but no definite shape. They take the shape of the vessel in which they are kept. They can flow, hence considered as fluids. Examples of liquid வந்து milk, water, mercury. Mercury is a metal. Next is boiling point. It is a temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, and at which a substance converts from liquid state to gaseous state. It is different at different places. Boiling point of water at normal condition is 100 degree Celsius. It usually decreases at high altitude. அதாவது வந்து height increase ஆகும்போது so boiling point வந்து reduce ஆகும். So it decreases at high altitudes. That's why at high altitudes the boiling point of water is
less than 100 degree Celsius. So height increase ஆகும்போது boiling point reduce ஆகுது. So அதனால high altitudeல நம்ம cook பண்ணும்போது boiling point of water வந்து reduce ஆகுது. So it takes more time is required to cook food. Boiling point of water in pressure cooker is high. So pressure cooker வந்து பாத்தீங்கன்னா boiling point வந்து higher இருக்கிறதுனால due to high pressure, hence less time is required to cook the food. The boiling point increases in presence of impurity. So impurity increase ஆயிடுச்சுன்னா so boiling point also increases. So here boiling point. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் boiling point என்றது so liquid to gas state, liquid to gas state க்கு convert ஆகிற temperature தான் வந்து boiling point at என்னவும் vapor pressure equal to atmospheric pressure. இந்த ஸ்டேட்ல தான் வந்து vapor pressure equal to atmospheric pressure. so liquidல இருந்து gas மாறக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வந்து boiling point. so நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் so impurity, so boiling point, impurity increase ஆச்சுன்னா boiling point increase ஆகும். pressure increase ஆச்சுன்னா boiling point increase ஆகும். so directly proportional. impurity increase ஆச்சுன்னா boiling point increase ஆகும், pressure increase ஆச்சுன்னா boiling point increase ஆகும். but height increase ஆச்சுன்னா boiling point reduce ஆகுது. height increase ஆச்சுன்னா boiling point decrease ஆகுது. it is inversely proportional. height inversely proportional to boiling point. height increase ஆயிடுச்சுன்னா boiling point decrease ஆகுது. so இது ரெண்டுமே directly proportional. next is evaporation. it is a process of conversion of liquid into vapors at any temperature below the boiling point. அதாவது வந்து boiling point reach ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு liquid வந்து vapor state convert ஆச்சுன்னா so அதுதான் அந்த process வந்து நம்ம evaporation அப்படின்னு சொல்றோம். it increases with increase in temperature and surface area. so evaporation வந்து temperature increase ஆச்சுன்னா evaporation increase ஆகும். அதுபோல surface area increase ஆனாலும் evaporation increase ஆகும். it produces cooling. that's why we feel cool when some nail polish remover or spirit is kept on our palm. so நம்ம nail polish வந்து nailலையோ நம்ம palmலையோ வைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு cooling effect create ஆகும். இந்த cooling effect எதனால create ஆகுதுன்னா due to evaporation process. okay, next is gases. Next matter is gases. they have neither definite volume nor definite shape. gases வந்து definite volume கிடையாது, definite shape கிடையாது. they take the shape and volume of the container in which they are filled. they are highly compressible. for example பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா gases form இருக்கிறதால so they are highly compressible. they can flow so considered as fluids. so gas flow பண்றக்கூடிய property இருக்கிறதால so gases also called as fluids. examples of gas வந்து air, oxygen, nitrogen and so many gaseous components are there. so now what we have seen evaporation. so evaporation என்னது liquid to gas. so அந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து evaporation. சரியா, நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? மெல்டிங் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பாயிலிங் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு, எவாபரேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ சாலிட் டு லிக்விட் தட் ப்ராசஸ் அட் டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர்? இட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர். லிக்விட் டு கேஸ் டெம்பரேச்சர் என்ன சொல்லுவோம்? பாயிலிங் பாயிண்ட். ஓகே, லிக்விட் டு கேஸ் அந்த மெத்தடுக்கு பேரு எவாபரேஷன். So now impurity, once again recap பண்ணுவோம். So boiling point, impurity is directly proportional to boiling point.
impurity directly proportional to boiling point, pressure directly proportional to boiling point, temperature directly proportional to evaporation. Temperature increase ஆச்சுனா evaporation increase ஆகும். So and then height inversely proportional to boiling point. Height increase ஆக boiling point வந்து reduce ஆகும். Okay. Condensation. It is a process of conversion of gas into liquid or liquid into solid. Solids, liquids and gases are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. அதாவது வந்து solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas இந்த மூணு காம்பவுண்டுமே வந்து நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் சின்ன ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்ச் இன் தி கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரை வச்சு நம்ம ஃபைன் டியூன் பண்ணோம்னா ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் டு லிக்விட் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஹீட், சாலிட் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லிக்விட், லிக்விடை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கேஸ். அப்படியே ரிவர்ஸ், கேஸ் கூல் பண்ணிங்கன்னா லிக்விட் ஃபார்ம் ஆகும், liquid cool பண்ணீங்கன்னா you will get gas. So this method is called as condensation. Condensation என்னது? Conversion of gas into liquid, அதாவது gas into liquid and liquid into solid and liquid into solid. So இந்த process தான் வந்து condensation. So condensation என்னது? Gas to liquid. So gas to liquid form ஆறதா வந்து condensation. Liquid to solid இதை வந்து நம்ம freezing அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரியா? Sublimation சொன்னோம்ல, solid to gas. நடுவுல அந்த liquid phase skip பண்ணிட்டு போறதா sublimation. Next is plasma. It is the fourth state of matter, is called as plasma. This state contains ionized gas with super energetic and super excited particles. அதாவது வந்து it is a gas phase தான். ஆனால் வந்து gas வந்து பார்த்தீங்கன்னா ionized gas. ஸோ இந்த மீது தான் வந்து plasma அப்படின்னு சொல்கிறோம். The fluorescent tube contains helium gas and neon gas. Cyan bulb contains neon gas. Fluorescent tube வந்து பார்த்தீங்கன்னா helium neon இருக்கும், cyan bulb பார்த்தீங்கன்னா neon gas மட்டும் தான் present ஆயிருக்கும். So fifth state என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா bose-einstein condensate. In 1925 to 25, Satyendranath Bose and Albert Einstein gave the information about bose-einstein condensate. It is a state of matter of dilute gas of boson cooled up to temperature which is very close to absolute zero or minus 273.15 degree Celsius. In fact, it is the fifth state of matter. அதாவது வந்து dilute gas of boson, the dilute gas of boson வந்து நம்ம கூல் பண்ணுறோம். கூல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா absolute zero or minus 273.15 degree Celsius. ஸோ இந்த ஸ்டேட்டை தான் வந்து நம்ம bose-einstein condensate அப்படின்னு நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டேட், இட் இஸ் அ ஃபிஃப்த் ஸ்டேட். இதை வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டேட் சொல்கிறோம், bose-einstein condensate அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Particles of matter. First one is atom. It is the smallest particle of matter that takes part in the chemical reaction. ஸோ இதை வந்து யார் சொல்கிறாங்க? Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory என்ன சொல்கிறாங்க? Atom take part in the chemical reaction. Atoms can neither be created nor be destroyed. ஸோ இது வந்து இந்த தியரி யார் ப்ரொபோஸ் பண்ணுறாங்க? Lavoisier. What is the theory? Law of conservation of mass given by Lavoisier. Atom does not exist in free state
and has a fixed atomic mass. Examples of atom வந்து பாத்தீங்கன்னா iron, gold, silver, etc. Next is molecules. These are smallest part of matter that exist in free state. They are formed by joining two or more atoms in fixed ratio. They are proposed by law of multiple proportion given by Dalton. So in the theory proposed by Dalton, they have fixed molecular mass, which is obtained by adding atomic masses of all the atoms present in a molecule. The fixed molecular mass. The molecular mass இது எப்படி arrive பண்றாங்கன்னா by adding atomic mass of all the atoms present in the molecule. Examples of molecules பார்த்தீங்கன்னா water formula H2O, ammonia NH3, ammonia formula NH3, carbon dioxide CO2. Pure substance. A substance is said to be pure if all the constituent particles of the substance are same in their chemical nature. Example, all the elements and compounds are pure substance. So pure substance என்னது? Substance that are same in their chemical nature. So அதுதான் வந்து நம்ம pure substance அப்படின்னு சொல்றோம். Next is elements. They contain only single type of atoms. Elements combine to give molecules. Elements are they have only single atoms. Examples of elements are sulfur, phosphorus, oxygen, etc. Elements known at present are 118. இப்போ presently வந்து 118 elements இருக்கு, out of which 94 elements are natural. Elements which are liquid at room temperature are mercury and bromine. அதாவது room temperatureல வந்து இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் வந்து liquid formல இருக்கும். என்னன்னா mercury, இன்னொன்று வந்து bromine. Elements which become liquid at a temperature slightly above the room temperature, அதாவது 303 கெல்வினுக்கு நம்ம ரைஸ் பண்ணோம்னா that element becomes liquid. Example வந்து பார்த்தீங்கன்னா gallium. Next is cesium. Elements have the following order of abundance in the earth crust. என்ன order அது? Abundance அதாவது increasing orderல இருந்து increase to decrease, அதாவது descending order நம்ம என்னென்ன earth crustல எவ்வளவு elements இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன், அதுக்கு அடுத்து சிலிகான், அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம், அதுக்கு அடுத்து ஐரன், ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம், ஐரன் எஃப்இன்னு எழுதலாம். ஓகே, கால்சியம் சி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர். ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து எர்த் crust. இப்போ எலமெண்ட்ஸ் abundance in the human body. இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்துப்போம். ஹியூமன் பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்ம டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன். ஸோ ரெண்டுலேயுமே ஆக்சிஜன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன். ஸோ இதான் வந்து ஹியூமன் பாடியில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் ஓட ஆர்டர். ஓகே, compounds. These contain more than one kind of atoms. These cannot be separated into constituent atoms by a simple physical method. Compounds என்ன சார்? more than one atom இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் பேர் தான் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மோர் தென் ஒன் ஆட்டம் இப்படி வரும்பொழுது இந்த ஒரு ஆட்டமும் இன்னொரு ஆட்டமும் நம்ம பிரிக்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமாக பிரிக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா ஃபார்முலா என்ன SiO2. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிக்கான் ஆக்சிஜன் தனியாக செப்பரேட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு வாட்டரில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் சுகரோட ஃபார்முலா என்னது? C12H22O11. நெக்ஸ்ட் இஸ் சால்ட்டோட ஃபார்முலா NaCl, சோடியம் குளோரைடு.
Next is impure substance. A substance is said to be impure if all the constituent particles of that substance are not same in their chemical nature. So pure substance என்னன்னு பார்த்தோம். Pure substance என்னது? Pure substance என்னது? Same chemical nature இருக்கணும். So impure substance வந்து so the chemical nature is not same. So அதுதான் வந்து நம்ம impure substance அப்படின்னு சொல்றோம். Mixtures. These are obtained by mixing two or more substances in any proportion. Mixtures can be homogeneous, that is have uniform composition throughout. Example, salt solution, sugar solution, air and true solutions. True solution examples of homogeneous solutions. இப்போ salt solution பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ salt solution அது salt plus water ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ இந்த காம்போசிஷன் வந்து அந்த பவுல் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ இதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டம்ளரில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க. ஷிஃப்ட் பண்ணும்பொழுது ஸோ இந்த டம்ளரில் காம்போசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும். ஸோ அந்த பவுலில் என்ன இருக்கோ அதே தான் டம்ளர்லேயும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் காம்போசிஷன் வர்றது வந்து ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் that have non-uniform composition. Examples of heterogeneous mixtures are salt, sugar and colloidal solution. இப்போ இந்த salt and sugar இதை வந்து ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் எடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது சொல்யூஷன் கிடையாது. சால்ட் அண்ட் சுகர் நம்ம ஃபிசிக்கலாக எப்படி இருக்கோ அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணதை ஒரு சின்ன கப்பில் எடுக்கும்போது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் கப்ஸில் எடுத்துக்குமே. கப் 1 கப் 2. ஸோ கப் 1 அண்ட் 2 இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் அண்ட் சுகர் வந்து ஈக்குவலாக மிக்ஸ் ஆகிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி நான் யூனிஃபார்ம் அதாவது இந்த மிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிஃபார்மாக இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கிற மிக்சர்ஸ் வந்து heterogeneous mixtures அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Next is true solutions. These are homogeneous mixtures of 2 or more substances. A solution contains 2 components, that is solute in less quantity and solvent in more quantity. Examples of solutions are sugar solutions, tincture of iodine, iodine என்னது solution of iodine and alcohol, tincture என்னது solution of iodine and alcohol, aerated drinks like soda water, air, alloys. Some examples of true solutions. Concentration of solutions may be expressed by percentage, mole fraction, parts per million, gram per liter, molality or normality. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜியில் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். அதாவது என்னது ட்ரூ சொல்யூஷன் என்னது 2 காம்பனண்ட் சொல்யூட்டு அண்ட் தென் சால்வெண்ட். சொல்யூட் வந்து கம்மியாக இருக்கும், சால்வெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சால்வெண்ட் என்னது இட் இஸ் அ மீடியம். நம்ம என்ன மீடியம் மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதான் நம்ம சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சொல்யூட்ன்றது நம்ம என்ன பொருளை மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ லெஸ் குவான்டிட்டியில் இருக்கோ அதை நம்ம சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. colloidal solution நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி it is a heterogeneous mixtures. These contain 2 phases, dispersed phase and dispersion medium. First in the dispersed phase and dispersion medium அப்படினு என்னன்னு பார்த்துடலாம். So dispersed phase என்னது the substance which is dispersed as very fine particles is called dispersed phase. Dispersion medium என்னது the substance present in larger quantity is called dispersion medium. அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா
மீடியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து டிஸ்பர்ஷன் மீடியம். ஃபேஸ் டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ் வந்து ஃபைன் பார்ட்டிகிள்ஸாக இருக்கும். ஃபைன் பார்ட்டிகிள்ஸாக இருக்கிறது வந்து dispersion phase. Okay, these can scatter light because of presence of large solute particles, that is they show Tyndall effect and brownian movement. The Tyndall effect, brownian movement enna sir paathalam. So what is Tyndall effect? A Tyndall effect is a phenomenon in which the particles in a colloid scatter the beam of light that are directed at them. இப்போ இந்த ரெண்டு பீக்கர் பார்த்துங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீக்கர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சொல்யூஷன், ஆனால் செகண்ட் பீக்கர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கொலாய்டு மிக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மில்க். ஸோ இட்ஸ் அ கொலாய்டல் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீக்கரில் போகும்போது எந்த ஒரு அந்த அளவுக்கு ஸ்கேட்டரிங் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா பீம் வந்து எந்த ஒரு ஸ்கேட்டரிங் இல்லாமல் இருக்குது. ஆனால் இப்போ அதே லைட் வந்து செகண்ட் பீக்கரில் போகும்போது எந்த அளவுக்கு லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இது எதனால் நடக்குது? இட் இஸ் டியூ டு பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் அ கொலாய்டல் சொல்யூஷன். இதுமாரி கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் நம்ம லைட் வந்து பாஸ் பண்ணோம்னா லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபினாமினான் தான் வந்து இட் இஸ் அ டிண்டால் எஃபெக்ட். அதாவது கொலாய்டு ஸ்கேட்டர் தி பீம்ஸ் ஆஃப் லைட். ஸோ அதுதான் நம்ம டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு, what is brownian effect? Brownian effect na enna sir? A brownian motion refers to the random movement displayed by small particles that are suspended in the fluids. It is commonly referred to as brownian movement. அதாவது இப்போ ஒரு இந்த fluids, இந்த பார்ட்டிகல் இதெல்லாம் வந்து fluid particles. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் போகுது. ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் கலர். ஸோ இந்த பார்ட்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட். ஸோ சம் பார்ட்டிகல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் டைரக்ஷன்ஸ். இந்த ரேண்டம் மூவ்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் வந்து brownian மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This motion is a result of collisions of the particles with other fast moving particles in the fluid. ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் வந்து எதனால் நடக்குது, எதனால இந்த ரேண்டம் மூவ்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு பார்ட்டிகளும் தே கெட் ஹிட். அதை இடிக்கும் பொழுது அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் நோன் அஸ் brownian மூவ்மெண்ட். இதான் அந்த brownian மூவ்மெண்ட்டுக்கான கான்செப்ட். ஸோ தே ஷோ, அதாவது கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஷோ Tyndall effect and brownian movement. Blue color of the sky is also due to scattering of light by dust particles suspended in the air. ஸோ ஸ்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து லைட் பாஸ் ஆகும்போது லைட் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது. அந்த ஸ்கேட்டரிங் நடக்கும்போது அந்த எஃபெக்ட்னால கலர் ஆஃப் த ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நவ் அபவுட் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். So next we will discuss colloidal solutions are separated by a special technique called centrifugations. So centrifugation நம்ம இந்த கிளாஸ்லயே பார்த்துடலாம். So colloidal solutions are coagulated by adding an electrolyte. அதாவது electrolyte நம்ம colloidal solution electrolyte add பண்ணோம்னா it become coagulated. Coagulated என்னன்னா சார், to become thick and partly solid. Coagulator என்னது, to become thick and partly solid. அதாவது இப்போ பிளட் இருக்கு, பிளட் வந்து இட் இஸ் அ பிளட் கெட் coagulated சொல்லுவோம். அதாவது இப்போ பிளட் வந்து நம்ம அடிபட்டு ப்ளீட் ஆகும்போது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பிளட் வந்து திக்காயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஃபர்தர் ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிளட் வந்து கோயாகுலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகமிங் திக் அண்ட் பார்ட்லி சாலிட். நம்மளுக்கு காயமாயிடுச்சுன்னா அந்த அவுட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வந்து
சாலிட் ஃபார்மில் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிட் வந்து வெளியில் வந்து வராமல் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பிளட் கிளாட்டிங் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பிளட் கிளாட் ஆகுதுல்ல, ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து பிளட் கோயாகுலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? colloidal solutions are purified by a dialysis process which is also used in the purifications of blood with the help of artificial kidney machines. அதாவது வந்து colloidal solution வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாலிசிஸ் மெத்தட். அந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். The coagulations found its use in purifications of water by alum, stop bleeding of FeCl3 and formation of delta at the junctions of sea and river. They are of following types on the basis of disposed phase and dispersion medium. அதாவது வந்து முன்னாடி பார்த்த மாதிரி dispersion phase அப்புறம் dispersion medium. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி colloidal சொல்யூஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து அட்டைன் பண்ணும். ஸோ அது என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்ன்றது நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ், செகண்ட் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஷன் மீடியம், தேர்ட் காலம் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் கொலாய்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் அண்ட் கேஸ் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா we get aerosol. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக், கிளவுட்ஸ், மிஸ்ட், இது எல்லாமே ஏரோசால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் சாலிட், டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் கேஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா ஸோ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏரோசால் கிடைக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக், ஆட்டோமொபைல், எக்ஸாஸ்ட். நெக்ஸ்ட் டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் வந்து கேஸ் அண்ட் தென் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து ஒரு லிக்விட். நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஷேவிங் க்ரீம் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் வந்து லிக்விட், டிஸ்பர்ஷன் மீடியமும் லிக்விட், ரெண்டுமே லிக்விட் வந்து we get emulsion. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஃபேஸ் க்ரீம். டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் சாலிட் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து லிக்விட் அப்படி இருந்ததுன்னா we get சாலிட். சோல் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா, மட். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் பிளட் லிக்விட். ஸோ இதை வந்து நம்ம சோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் வந்து கேஸ், டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து சாலிட். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we get ஃபோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம், ரப்பர், ஸ்பாஞ்ச் அண்ட் தென் பியூமிஸ்டோன், இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ். ஸோ கேஸாகவும் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து சாலிடாகவும் இருந்ததுன்னா எக்ஸாம்பிள் we get ஃபோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது. ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ நான் பார்த்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இது ஞாபகம் வச்சுங்க. டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ் இது வந்து ஃபைன் பார்ட்டிகிள்ஸ். டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இது வந்து நம்ம லார்ஜர் குவான்டிட்டி. இது வந்து உங்களுக்கு லார்ஜர் குவான்டிட்டியில் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ இது நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் லிக்விட் ப்ளஸ் சாலிட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது we get ஜெல். எக்ஸாம்பிள் ஜெல்லி, சீஸ், பட்டர். அண்ட் தென் சாலிட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது we get சாலிட் சோல். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கலர்டு ஜெம்ஸ்டோன், மில்கி கிளாஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் மிக்ஸ் பண்ணால் டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ் மீடியமோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன டைப் ஆஃப் கொலாய்டல் கிடைக்கிது. ஸோ அது நம்ம மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ். A number of physical and chemical methods are used to separate the number of mixtures. Some important methods are discussed below. First வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் முன்னாடி பார்த்தோம் கொலாய்டல் சொல்யூஷன். அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனை வந்து செப்பரேட் பண்ணுற யூஸ் பண்ண ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். சரியா? இப்போ நம்ம சென்ட்ரிஃபியூகேஷனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். Centrifugation. It is based upon the principle that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. அதாவது denser particle, lighter particle
இது நம்ம வேகமாக வந்து சுற்றும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா டென்சர் பார்ட்டிக்கிள் வந்து பாட்டமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகேஷன். டென்சர் பார்ட்டிக்கிள் வந்து பாட்டமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும், லைட்டர் பார்ட்டிக்கிள் வந்து மேலே இருக்கும், மேலே இருக்கிறதுனால. ஸோ இதை வந்து இந்த மெத்தடுக்கு பேர் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is used in diagnostic laboratories for blood and urine test, in dairies and home to separate butter from cream, in washing machine to squeeze out water from wet clothes. இதெல்லாமே அந்த சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் இஸ் distillation. It is a method of separating mixtures based on different volatilities of components in a boiling liquid mixture. It is used to separate mixtures of ether, toluene and benzene and aniline. So fractional distillations. It is used to separate liquids having very less difference in their boiling points. அதாவது வந்து distillation வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி, அதாவது வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட வாலடைல்ஸ், அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரமாக எவாப்ரேட் ஆகுது, வாலடைல் ஆகுது. ஸோ அது மாதிரி அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுற டெக்னிக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன்ஸ். ஸோ இதே அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன். ஸோ இது வந்து வெரி லெஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் தியர் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இதுனா நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு obtain pure diesel, petrol and kerosene oil, coal tar from the crude oil or from mineral oil. It is used to separate a mixture of acetone. Acetone oda boiling point வந்து பாத்தீங்கன்னா 329 Kelvin and methyl alcohol இதோட boiling point வந்து பாத்தீங்கன்னா 338 Kelvin. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 9 கெல்வின் தான். ஸோ இந்த மாதிரி மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன்ஸ் அந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டிஸ்டிலேஷன் அண்டர் ரெடியூஸ்டு ப்ரெஷர். அதாவது வந்து ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பண்ணும்போது வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் டிகம்போசஸ் பிலோ தேர் பாயிலிங் பாயிண்ட். இட் இஸ் யூஸ்ட் டு அப்டைன் கிளிசரால் அண்ட் H2O2 அண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் சுகர் கேன் ஜூஸ் இன் சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இந்த வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். Next is steam distillations. It is used to separate steam volatile compound from non-volatile or non-steam volatile compounds. அதாவது steam distillation பார்த்தீங்கன்னா separate steam volatile compounds from non-volatile or non-steam volatile compounds. இந்த மாதிரி compoundsல mix ஆகிருக்கும் போது ஸோ அதுலேருந்து அந்த ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணி நம்ம distillation process யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் வந்து steam distillation process. It is used to purify sandalwood oil, turpentine oil, aniline, nitrobenzene. So இதெல்லாமே ஒரு சின்ன examples for uses of steam distillations. Crystallization. It is used to separate a mixture of inorganic solids with the help of suitable solvent. அதாவது the crystallization வந்து it is used to separate inorganic solids with the help of suitable solvents. Their examples include separation of mixture of sugar and salt by using ethyl alcohol. Chromatography. It is a modern technique used for separation and purification of organic compounds. So chromatography வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is used for organic compounds.
crystallization is the inorganic, chromatography and the organic. It was discovered by T.S. Wett. It is used for separations of colored pigments from the plants. Reverse osmosis. It is a technique in which solvent molecules move from the solutions of higher concentration to the solutions of lower concentration by a semi-permeable membrane, and excess pressure is applied to the solutions of higher concentration. It is used for desalinations of seawater. Physical change. It is a change which only affects the physical properties like color, hardness, density, melting point, etc. It does not affect the composition and chemical properties. Examples of physical changes are crystallization, sublimation, boiling, vaporization, cutting of trees, dissolving of common sugar in water. Chemical change. These affect the composition as well as chemical properties of matter and result in formations of new substance. Their examples are burning of fuel, burning of candle, electrolysis of water, burning of vapor, photosynthesis, ripening of fruits, etc. So physical change irundhuna enadhu change of affect the physical properties. Chemical change enadhu change both chemical change enadhu chemical properties of matter results in formation of new substance. So that is the basic difference. Okay va, physical change வந்து பாத்தீங்கன்னா does not affect the composition of and chemical properties. இது ரெண்டுத்தையும் வந்து affect பண்ணாது. ஆனா chemical change வந்து பாத்தீங்கன்னா it creates a new substance. Molar concept. It states that the number of molecules present in 12 gram of C12, that is C12 and carbon 12, is called 1 mole. 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23. 1 mole is equal to Avogadro's number. Avogadro's number, இது நம்பர் வந்து நம்ம Avogadro's number அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Example of 1 mole of atom equal to gram atomic weight. என்ன சொல்லலாம்? 6.023 10 to the power 23 atoms அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். 1 mole of atom equal to 6.023 into 10 to the power 23 atom அப்படி சொல்லலாம். Number of moles in a formula equal to mass by atomic weight. Mass வந்து in terms of grams, atomic weight அப்படி இல்ல நம்ம molecular weight அப்படி கூட சொல்றோம். ரெண்டுமே வந்து சேம் தான். Gas laws. Mass, volume, pressure, temperature of a gas are the measurable properties. The laws which interrelate these properties are called gas laws. First gas law is Boyle's law. But Boyle's law is at constant temperature. Temperature is constant. The pressure of the fixed amount of gas is inversely proportional to its volume. Pressure is inversely proportional to volume. இது வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா PV equal to cross multiply பண்ணும்போது PV equal to K அப்படி சொல்றோம். or அப்படினா P1 V1 equal to P2 K V2 அப்படி கூட சொல்லலாம். இதுல P வந்து பாத்தீங்கன்னா pressure, V வந்து volume, K வந்து constant.
இதான் வந்து பாயில்ஸ் லா. பாயில்ஸ் லா என்னது? டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் பொழுது pressure is inversely proportional to volume. So next gas law பாத்தீங்கன்னா Charles law. At constant pressure, Charles law பாத்தீங்கன்னா pressure வந்து constant. At constant pressure, volume of a fixed mass is directly proportional to its absolute temperature. The volume is directly proportional to temperature, where V is the volume of the gas and T is the absolute temperature, directly proportional to absolute temperature. Next law is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law வந்து at constant volume, இதுல வந்து V equal to constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with temperature. அதாவது P is inversely varies directly with temperature. எப்படி சொல்லலாம்? P equal to KT அப்படி சொல்லலாமா? P equal to KT அப்படி சொல்லலாமா? or P by T equal to K, or P1 by T1 equal to P2 by T2 இப்படி கூட சொல்லலாம். So the K is a constant. Combined gas law equations or ideal gas equations. The combined gas law, ideal gas law equation என்னதான் சார்? It is a gas law which combines, நம்ம previously பார்த்தோம்ல, Charles law, Boyle's law and Gay-Lussac's law. இந்த மூணு லாவே வந்து கம்பைன் பண்ணி சொல்லக்கூடிய law தான் வந்து combined gas law or ideal gas equation. The law can be stated mathematically by simple ஒரே formula, PV equal to PV by T equal to R, where P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, R is the universal gas constant. For n moles of the gas, PV equal to N or T, additional N include பண்ணிக்க வேண்டியதான். So இதை வந்து நம்ம combined gas law or ideal gas equation அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன டாபிக் பார்த்தோன்றது குயிக் ரிவிஷன் ஒன்று கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்? மேட்டர் என்னென்னு பார்த்தோம். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் பார்த்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் என்னென்னு பார்த்தோம், லிக்விட் என்னென்னு பார்த்தாச்சு, பிளாஸ்மா என்னென்னு பார்த்தாச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா bose-einstein கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. அப்புறம் வந்து சாலிடில் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம், சப்ளிமேஷன் ஃபினாமினா என்னென்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட், லிக்விட் டு கேஸ் அந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ எவாப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் மேட்டரில் வந்து ஆட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தாச்சு, மாலிகூல்ஸ் என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ், இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. வாட் இஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மாலிகூல்ஸ் and compounds and molecules என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் mixtures and types of mixtures, true solutions, and then colloidal solutions என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் tyndall effect, brownian movement அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு. அண்ட் தென் செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகேஷன்ஸ், டிஸ்டிலேஷன், ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன், வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன், அப்புறம் ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன்ஸ் இதெல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ், அதாவது வந்து டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ், டிஸ்பர்ஸ்டு மீடியம், அதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் ஸோ இந்த செப்பரேஷன் பார்க்கும்போது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைசேஷன், குரோமோட்டோகிராஃபி, அண்ட் தென் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச், கெமிக்கல் சேஞ்ச் என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் மோல், ஒன் மோல்லாம் என்ன,
அப்புறம் கேஸ் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயில்ஸ் கேஸ் லா, சார்ல்ஸ் கேஸ் லா, அப்புறம் வந்து கே-லூசக்ஸ் கேஸ் லாஸ், இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்ட் கேஸ் லாஸ், இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவகாடோஸ் லா, அப்புறம் வந்து கிரஹாம்ஸ் லா ஆஃப் டிஃப்யூஷன், அப்புறம் வந்து டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ், அப்புறம் ஐடியல் கேஸ், ரியல் கேஸ், கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர், அப்புறம் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி, டிஸ்கவரி ஆஃப் ஆனோட் கேத்தோட், அப்புறம் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ், டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ், அப்புறம் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸில் வந்து மாஸ் நம்பர்னால் என்ன, அட்டாமிக் நம்பர்னால் என்ன, அப்புறம் வந்து பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி, ஆர்பிட்ஸ், சப்ஷெல், ஷெல், அப்புறம் வந்து ஹூம்ஸ் ரூல், ஆஃப்பா பிரின்சிபிள், இதுமாரி பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள்ஸ், இதுமாரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரீடம் அகாடமி இந்த யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ மறக்காமல் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே.